ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਬੁੱਤ। 2016 ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਬਦਲ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 2016 ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। कितना किते किया गया कि शहीद भगत सिंह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महाराजा रणजीत सिंह के बुत लगणगे और उत्थों एक सुनेहा पंजाब के विधान सभा तो MLA तो पंजाब तक जाएगा, साड़ियाँ आने वाली पीढ़ियों तक जाएगा। मेरा ख्याल अच्छा सुझाव है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जी का सर भगवंत सिंह मान जी का सुझाव सी कि शहीद आजम भगत सिंह जी ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੁੱਤ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੋਚ। ਬਟ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿ ਇੱਕ 골ਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲ 1799 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1839 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ। तो मैं उदों बेनती की थी कि उन्होंने आप किस तरह भुल गए। इन्हों याद रखना बहुत ठीक है, पर महाराजा रणजीत सिंह दियां महान उपलब्धियां जिहड़ियां ने, शेरे पंजाब जाने जाते, सारे पंजाब के सिख इतिहास की गल नहीं करता, पंजाबियों के इतिहास के विच गोल्डन पीरियड है। क्योंकि सारे ये उदाहरण देंदे ने कि महाराजा रणजीत सिंह वर्गा राज स्थापित करना है। बिल्कुल ये गल कहते हुए फिर आप उन्होंने भुल जाने। तो इस गल कर मैं मशकूर हाँ कि मेरे याद करवाने ते इन्हों ने उस गल नूं एक्सैप्ट कर लिया, बड़ा दिल विखाया, तो तीनों ही महान शख्सियतां दे जिहड़े ने बुत जिहड़े ने साडे विधान सभा दे प्रैमिसेस दे विच लगणगे। तुहानूं की लगदा किस तरह सुनेहा जदों देण दी कोशिश कीती जांदी है, इस तरह दी चीज़ां तुहानूं लगदा है कि वाकई प्रभावशाली हुंदियां ने? शायद लिखे पढ़न नालों जो तुहानूं नज़र आउंदा शायद उत्थे एक अच्छा सुनेहा जांदा है। देखो वड्डी गल है, रवायती पार्टियां नूं बहुत देर हो गई, लोगों ने एक चेंज लियांदी, नवी पार्टी ते बहुत वड्डा बोझ पाया, वड्डा मैंडेट इन्हों दिता। ये गल्लां सिंबॉलिकली बहुत चंगियां, बट बेसिक डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट किस तरह रन कर दें। जे असी सिस्टमैटिक चेंज लैके आवांगे, इहदे विच करप्शन दूर होएगी, असी जिहड़े वड्डे फैसले प्रो पंजाब करने ने जो असी करके आवांगे, तो फिर ये सिंबॉलिक ये जिहड़े जैसचर्स ने फिर सही मायने दे विच असी उहदा मतलब है कि जिहड़ियां असी ये तीन चीज़ां कहियां ने उहदा सही मैसेज तां जाएगा। तुहानूं लगदा है कि ये चीज़ां किते ना किते वाकई जिस तरह तुसीं आप जिक्र कीता कि रवायती पार्टियां किते ना किते खुंझ गईयां, किते ना किते कताही रहेगी, तां करके इन्ना वड्डा बदलाव आया। और जिस तरह तुसीं खुद ही कह रहे हो कि जे बदलाव आया तो हुण वो चीज़ां इंप्लीमेंट हो सकण। कोई तो हुण डिपेंड करेगा कि इन्हां दी लीडरशिप जिहड़ी है वो किस तरह आंदे टाइम दे विच लोकां विच आंदी है। वेखो क्यों मैं सुझाव दिता सी सर भगवंत सिंह मान जी नूं कि असीं दोनों जाने पार्लीमेंट 2-2 टर्म्स रहे हैं। मैं भी 12-13 साल उत्थे 13 साल MP रह के आया। 125 दिन पार्लीमेंट चलेगी तो इन्हां दे मिनिस्टर काम सीखणगे, सारे नवें ने, किसी नूं कोई तजर्बा नहीं, ना किसी MLA नूं, ना मिनिस्टर नूं, ना मुख मंत्री साहब। तजर्बा हमेशा पढ़न दे नाल ते इत्थे स्टडी करन दे नाल रिसर्च करना आएगा। जिन्ना ये लंबा टाइम, क्योंकि जो सैशन लंबा चलेगा मिनिस्टर्स प्रिपेयर्ड आएंगे, जे मिनिस्टर प्रिपेयर्ड होणगे काम बेहतर हो सकेगा। एक मैं पुराने वक्त भी वेख्या है कि भावें कम्युनिस्ट पार्टीज़ जिहड़ियां हुंदियां सी, इन्हां दे 1-2 लैजिसलेटर्स ही आंदे सी, वो बड़े प्रिपेयर्ड आंदे। मैं पार्लीमेंट भी वेख्या जिहड़े CPI दे CPM दे जिहड़े साडे कल्ले आपदी होम दर्ज करा जांदे, वो आके रिसर्च करनगे, पढ़नगे, जदों बोलणगे तुहाडे मन ते असर होएगा कि दे हैव डन देयर होमवर्क। तो इस गल कारण उन्हां तो चालू रहिंदे सारे मंत्री के कामरेड ने उठ के सवाल करना है तो मेरियां कमियां पेशियां दस्सणियां। जे असैंबली ही ना चली तो सारा पर्पज़ मैं समझना नवी पार्टी है इन्हां वास्ते बुनियादी तौर बहुत जरूरी है। लंबा सैशन चलान, इन्हां दे मिनिस्टर प्रिपेयर्ड होण, इन्हां दे MLAs प्रिपेयर्ड होण, हर रीजन की गल होए, हर MLA नूं मौका मिल सके। नहीं तो मैं 50 सालों वेख्या बहुत सारे MLAs तो इहो जिहे जिन्हां नूं नविआं नूं मौका ही कोई नहीं दिंदा, उन्हां दी लीडरशिप मौका ही नहीं दिंदी। आए तो चले गए, किसी को पता नहीं लगा, तो चले गए, समोसे खा गए, चाह पी गए, बर्फी खा गए तो चले गए। तो इत्थे बेसिकली कानून बनाना साडा काम, भोग विआह शादियां अटेंड करना जरूरी वो भी है,
ਬਟ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆਰ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ, ਲਾਅ ਇੱਥੇ ਬਣਨਾ ਤੇ ਜੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਕਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਆਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਇਆ, ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ 'ਚ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਵਕਤ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 17 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਗਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਨਿਊ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਡੀ, ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੌਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ, 1100 ਰੁਪਈਆ ਫੀਸ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਜਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਆਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਿਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਚੱਕਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਹੁਣ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ 60,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਆਰਡੀਨਰੀ ਮੈਨ ਗੋ ਟੂ ਅ ਡੀਟੀਓਜ਼ ਆਫਿਸ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਨਵਾਂ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਚੁਣੌਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਠੀਕ ਰਹੀ, ਜੇ ਮਨਸ਼ਾ ਠੀਕ ਰਹੀ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮਨਸ਼ਾ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਇਹੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਬਚ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ। ਜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਲਓ ਜੀ, ਵੱਡੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਆਪਦੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਐਸਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਨੁਪਿੰਦਰ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਤ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੱਦਲ ਕਿਉਂ ਮੰਡਰਾਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਬਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਵਾਲ ਕੀ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬੁੱਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 2016 ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਰਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ? ਔਰ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। 2016 ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਮਸਲਾ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਠਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸੰਧੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2016 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਟਵੀਟਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਵੰਡਰਿੰਗ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬੁੱਤ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਸਿਚੁਏਟਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਹੈਂਡ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ।
ਅਸ਼ੀਪ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਅਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਸਾਈਟ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈਗਾ ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤਰਮੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਢਾਂਚਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਅਹਿਮ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ। ਸੋ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਤਾਂ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਰਬੂਜ਼ੀਅਰ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਐਡਿਕਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦ ਏਜ ਫॉर ਸਟੈਚੂਜ਼ ਹੈਜ਼ ਗੋਨ, ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਸਟੈਚੂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਲਾਕ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ 2016 ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਟੈਚੂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਐਡਿਕਟ ਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਐਡਿਕਟ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟੈਚੂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਪਰਸਨਲ ਸਟੈਚੂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬਰਾਸ ਦਾ, ਉਹ ਪਲਾਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਟੈਚੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਉਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਵੰਡਰਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਨੇ 2-3 ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਿਚੁਏਟਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਯੂਨੈਸਕੋ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਬਦੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਵੁਡਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਬਿल्कुल नशरीफ, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी ਲਈ। सो एक कितना कितने सवाल खड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी सरकार फैसला ले रही है कि ਅਸੀਂ ਬੁੱਤ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।